دے گا۔ میرے محترم دوستوں، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ایک ساتھی جو حادثے کا شکار ہوئے اور شہید ہو گئے، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ رب العزت ان کو شہادت کے اعلی مقام پر فائز فرمائے، اور ان کا جو ساتھی زخمی ہوا ہے، رب العزت ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آج جب آج آپ کا یہ جم غفیر بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے کے مقابلے میں اسلام آباد میں ایک جلسڑی بھی منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے مقابلے میں بلائے گئی، دنیا کو دھوکہ دیتے رہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہوا سے بھرا ہوا یہ غبارہ شاید یہ اس کی حقیقی جسامت ہے، لیکن ہمارے ابابیلوں کے ایک سوئی برابر کا سرا بھی جب اس غبارے کو لگا تو آج اس غبارے سے ہوا نکل چکی۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 10,000 روپے اور 5,000 روپے کے کرائے پہ لوگوں کو سرکاری وسائل کے ساتھ جلسے میں لا کر اپنی کرسیوں کو بھی نہیں بھر سکے، اور کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں، پبلک آئے گی، سو غبارے کی وہ ہوا بھی نکل چکی ہے۔ اور جلسہ بھی کیسا جلسہ کہ مغرب کی اذان دی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب مغرب کی اذان دی گئی تو الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا، تو الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا۔ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ اس وقت ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، تو پھر نشے بھی تو سارے سوئے ہوتے ہیں، ان کو تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اتنا مولوی نہیں تھا پاکستان کا کہ جو ان کے جلسے کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتا، ریکارڈڈ قرآن کریم سنایا گیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ والے، جن کو تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کوئی فرق نہیں ملتا، اور دعوے کتنے بڑے اور حقائق کیا ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو معروف کہتے ہیں۔ پرویز الہی اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بلاول بھٹو بھی موجود ہیں۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین بھی ملاقات میں موجود ہیں۔ اس پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا، نواز لیگ سے ملاقات کے بعد قاف لیگ کی پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کا مجسمہ، منکرات کا مجسمہ کس نسبت سے اپنے آپ کو معروف کا لفظ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر معروف
اور امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی نہیں آتا. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کر دے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اور کوئی بات نہیں ناظرہ پڑھ کے سنا دے، اور کوئی بات نہیں کوئی مولوی ڈھونڈ کر ایک دن کی مشق بھی کر لے اور پھر بھی سنا دے. اگر صحیح سنا دیا ہم مان لیں گے کہ واقعی تمہارا معروف سے کوئی نسبت ہے. جاہلوں کی دنیا اکٹھی ہو جائے، جہالت کا نام معروف، منکرات کا نام معروف، جہالت کے مجسمے جن کو نہ دین کا پتہ. میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، عمران خان سن لو، میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں. تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا. تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا. تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا. وہی ایجنڈا، تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا. وہی ایجنڈا جو جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا اور آج تم آخری ایجنٹ کے طور پر پاکستان پر ان مقاصد کے لیے مسلط کیے گئے تاکہ آئین کی اسلامی حیثیت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ آئین کی اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے. اور اس لیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، آئین کی اس شق کو تبدیل کیا جائے. ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں. آج تم باتیں کرتے ہو تو سن لو، تم یہ باتیں خواہ نہیں کر رہے. یہ ان نوجوانوں نے، ان مجاہدوں نے، ان اسلام کے سرفروشوں نے میدان میں نکل کر تمہیں شکست دی ہے، اور آج ہم فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہاری شکست کا اعلان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر! JUI کا جلسہ اس وقت جاری ہے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس جلسے کے مقابلے میں اسلام آباد میں ایک جلسے بھی منعقد ہوئی ہے کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم مغربی دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اپنے اس طرح کے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں، تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا. اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا، اسلام کی تہذیب بھی رہے گی. تم نے 15 سال NGOs کے ذریعے سے میرے پاکستان کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بین الاقوامی پیسہ استعمال کیا، نئی نسل کو مذہب سے لاپرد کرنے کے لیے تم نے پورے بین الاقوامی وسائل استعمال کیے. لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل اس میدان میں آپ کا مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے، اسلامی اخلاق کی طرف لائے، اسلامی تہذیب کی طرف لائے. تمہارا ایجنڈا ناکام ہو گیا اور ہمارا ایجنڈا کامیاب ہے، اور ہم مزید بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر! JUI کا جلسہ اس وقت جاری ہے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلامی دنیا میں اسلام قائم رہے گا. کبھی مایوس مت ہونا. ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے، جس منزل کی طرف جانے کا رخ کیا ہے، کامیابی سے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت پہ جا رہے ہیں. ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے کو ناکام بنایا. تم نے ہمارے مدارس کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا. ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تم ہمارے طلباء کو اگر دینی مدارس
اسلامی تہذیب ہو، اسلامی تمدن ہو، اسلامی بودباش ہو، اسلامی اخلاق ہو، اسلامی روش ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اس کے پیچھے دینی مدرسہ کھڑا ہے، اس کے پشتیبان کی طرح کھڑا ہے۔ اور اگر کوئی مائی کا لال یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ قلعے مسمار کر دینے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ان قلعوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنے باپ فرنگی سے پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور آج تم دوبارہ سوچو گے تو تمہارا بھی وہی انجام کر کے رکھ دیں گے۔ للکار ہے، 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 لبیک 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 لبیک۔ میرے دوستو، آج ان کو ریاست مدینہ یاد آ گیا۔ ریاست مدینہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہی نسبت ہے نا۔ مکہ مکرمہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن عمران خان، میں تمہیں تمہارا نسب بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا حسب نسب بھول گیا ہے۔ جس مکے میں میرا رسول اللہ پیدا ہوا اسی مکے میں ایک ابو جہل بھی رہتا تھا، تم غلط نسبت کر رہے ہو۔ جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی اس میں ابن ابی بھی رہتا تھا۔ تم اپنی نسل کو پہچان لو، اپنے آپ پہ غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، لیکن ہم تمہیں تمہارا نسب یاد دلائیں گے۔ تمہارا نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ مکے کو بھی ہم جانتے ہیں، مدینے کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے، کعبے کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے، روضہ اطہر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حسب نسب یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر بولا کرو، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو۔ جو یہودیوں کا یار ہے، یہودیوں کا یار ہے، پاکستان کو کمزور کرنا یہ امریکہ کی پالیسی تھی، اور میں نے 2017 میں پشاور کے ایک کنونشن میں کہا تھا، جب پاناما کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مسئلے کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن یاد رکھو جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آئے گا، چنانچہ باہر سے ایک کیس لا کر جو پاناما کیس کے نام سے آیا اور ایک اقامے کے مسئلے پہ نتیجہ نکلا اس کا، اس سے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے گئے، اور جس وقت پاکستان میں عدم استحکام آئے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ معاشی عدم استحکام کا ہوگا۔ چنانچہ پہلے پاناما کیس کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لایا گیا، اور پھر عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام لایا گیا تاکہ ملک کو کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں، میں پنجاب کے عوام کو، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جب بے روزگاری آتی ہے، معیشت ڈوبتی ہے، بغاوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں،
मुल्क से अलहदगी की तहरीकें उठती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने एक कौम बनकर अपने वतन के साथ वफादारी दिखाई और कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी। सियासत को तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ये जंग लड़ी है और कौम ने हमारा साथ दिया है। हम कौम पे एहसान नहीं डालना चाहते। ये कौम ने अपना किरदार दिया है और हमने मुल्क की सलामती की जंग लड़ी है। और इमरान खान, जिस मुल्क के खात्मे के लिए तुम्हें इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, एक बैनुल-अक़वामी मंसूबे के तहत आपको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था ताकि माशी लिहाज से आप मुल्क को खैर मुस्तहकम कर दें, आप सी-पैक के मंसूबे को खता खराब कर दें। आपने इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि जिससे मईशत डूब गई, महंगाई का तूफान आया, गरीब इंसान आज उसको राशन नहीं मिल रहा। जिसको राशन न मिले क्या वो अमर बिल मारूफ कहलाएगा? जिसको बच्चों के लिए खाने पीने को कुछ न मिले उसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां वालिदैन अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त न करते हुए उनको ज़बह कर डालें, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां माँ बाप अपने बच्चों को पार्लियामेंट के सामने लाकर कतबा खड़ा करते हैं, बच्चे बनाए फरोग, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? झूठ कहने की भी कुछ जरा तरबियत हासिल कर लेते ना। ड्रामे करते हो, नुमाइश करते हो। ये नुमाइश पाकिस्तान की तारीख में हमने अब्दुल्ला बिन उबई के जमाने से लेकर आज तक बहुत देखी है। ये नुमाइशें कभी कामयाब नहीं हुई और हम कामयाब होने भी नहीं देंगे। हम तलवार बेनियाज होकर मैदान में तुम्हारे मुकाबले में आए हैं। अदम एतमाद ये तो पार्लियामेंट का एक मामला है। तुम्हारे दिन अब गिने जा चुके हैं। आज कहा कि आज मैं कौम को सरप्राइज दूंगा, तो कोई आपको पता चला कोई सरप्राइज आया? हाँ, नवाब जैन बुगटी के जरिए से सरप्राइज उनको जरूर मिला है। ये तो आपका सरप्राइज है। अभी और गिरेंगे, अभी और गिरेंगे इंशाअल्लाह। और अगर अदम-ए-एतमाद का मसला है, पार्लियामेंट का मसला है, तो जब नहीं था तो तब भी हम मैदान में थे। तो अगर आधा फीसद, 5% कोई इम्कान और तुम रह गए, तो याद रखो फिर भी हम तुम्हारे मुकाबले में मैदान में रहेंगे और तुम्हें छोड़ना नहीं हमने। आप कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी फिक्र कर, तुम्हें कौन छोड़ेगा? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कभी कहता है मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ को तो भीख मांग मांग कर लेना चाहता है, हम नहीं दे रहे। कहता मैं सबको पकड़ूंगा, क्या पकड़ोगे? आज तुम हमारे गिरफ्त में हो, तुम हमारे गिरफ्त में हो। हम जिस चौराहे पे लाकर तुम्हें खड़ा कर दें, ये अब हमारा इख्तियार है इंशाअल्लाह। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, ललकार है, नाराए तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत। इमरान खान, तुमने मेरे वतन अजीज की आजादी बेची है। तुमने FATF का मुझे गुलाम बना दिया, तुमने IMF का मुझे गुलाम बना दिया, तुमने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर IMF के हवाले कर दिया। अब मेरा स्टेट बैंक न पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जवाबदेह है, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और न काबीना को जवाबदेह है। तुमने मेरे मुल्क को गुलाम बनाया है, तुम्हें पता नहीं
تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تم نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ میرے اکابر و اسلاف کی تاریخ اس طرح کی غلامی کے خلاف جہاد لڑنے کی ہے، اس کو قبول کرنے کی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ للکار سنبھالو، یلکار سنبھالو، سب مل کے بولو، تیرے باپ سے لیں گے۔ تم نے سمجھا ہے یہ قوم نہیں، یہ کوئی جانور ہیں جس کو جیسا چارہ ہم ڈالیں گے وہ کھائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ نہیں، یہ انسانوں کا ہجوم ہے، محترم انسانوں کا ہجوم ہے، اور تم ان کی عزت و ناموس اور اس کی آزادی و حریت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے۔ تمہارے آقاؤں کو تم بتا دو کہ اسلام آباد کے ایک چوک پر فضل الرحمان نے ہمیں اس طرح للکارا ہے، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پاکستان کی قوم کے یہ عزائم، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے یہ جذبات اس ملک کی آزادی کی ضمانت مہیا کریں گے۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جمعیت کو، قائد تیرے کارکن کو۔ میرے دوستو، تم نے کشمیر بیچ دیا، تم نے کشمیر کی ماؤں بہنوں اور 70 سال سے وہاں کے جوانوں کا خون، ان کی عزت و آبرو کو کتنے ارزان قیمت پر بیچا ہے۔ تم کشمیر کی بات کرتے ہو؟ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو، کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو ان کے حقوق پامال کیے، تم نے تو اس کو مودی کے حوالے کیا، اور ابھی مودی نہیں آیا تھا تم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف تقسیم کشمیر کا منصوبہ پیش نہیں کیا تھا؟ کیا قوم بھول گئی ہے؟ تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کا فارمولہ کس کے اشارے پر پیش کیا تھا؟ ہمیں وہ مجرم بتاؤ، ورنہ پھر تم مجرم ہو۔ میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مجھے پتا ہے کشمیریوں کو ڈر تھا، اور ان کی قیادت مجھے کہتی تھی کہ ہندوستان ہماری خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دے گا۔ اور پھر مودی کی حکومت آنے سے پہلے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کرے مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے؟ اور پھر وہ کامیاب ہوا، اور پھر یہ حل تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے اس کو مظاہرہ دیکھا۔ یہ ایجنڈا تھا ان کا، ملک کو بیچنا، قوم کو بیچنا، ان کی آزادی پہ سودے کرنا، اس کے مذہب پہ سودے کرنا، ان کے اخلاق پر سودا کرنا، اس کی تہذیب پر سودا کرنا۔ ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں، ہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامیش ناسم۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص کہتا ہے جو باقاعدہ انٹرویو دے رہا ہے، اور اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں عمران خان سے براہ راست پوچھا کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہو، کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی آپ کے ان کے حلقے میں کوئی ایسا تصادم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بدزبانی پہ اتر آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مفتی محمود کا بیٹا ہے تو مفتی محمود کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلایا تھا۔
मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मुफ्ती महमूद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कादियानियत, 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 मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद। तुम कहां से मामे चाचे आ गए हो कादियानियों के? अब हमें जरा पता चलाना होगा कि कहीं कादियानियों से कोई रिश्ता तो नहीं है इनका। हमने कहा तुम इस्राइल यहूदी के एजेंट हो। आज इस्राइल की जाए पनाह, कादियानियों की जाए पनाह इस्राइल है। कादियानियों का बड़ा मरकज आज इस्राइल में है। हमने कहा था तुम यहूदियों के एजेंट हो। हमने साबित कर दिया कि तुम किसकी जंग लड़ना चाहते थे। तुम्हारे, अब क्या करूं, मैंने कल एक दफा कहा कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी, तो मैंने कहा इसकी नस्ल हो तो याद रखे, कहां से याद रखेंगे? और जो है वो तो यहूदियों के घर में पल रही है। मैं मगरिब को भी बताना चाहता हूं कि तुम जमहूरियत की बात करो, जमहूरियत से हम आपको नहीं रोकते, लेकिन जमहूरियत की तारीफ क्या है, जमहूरियत के हुदूद क्या है, उसका फैसला हमने खुद करना है। तुम डिक्टेट नहीं कर सकते। जमहूरियत के लिए शरीयत मुतहरा ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं, हम उन हुदूद तक जमहूरियत की बात करते हैं, और पाकिस्तान के आईन ने उसको तस्लीम किया है। मेरा आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। यानी इसका माना यह है कि अवाम की हाकिमियत का माना और है, और खुदा की हाकिमियत का माना और है। और मैं आपसे कहता रहता हूं कि अवाम की हाकिमियत सिर्फ इस हद तक कि उसको तश्कील हुकूमत का हक हासिल है, लेकिन तश्कील हुकूमत के बाद निजाम हुकूमत वही होगा जो कुरान और सुन्नत मुतय्यन करता है। तुम इंसानी हुकूक की बात करते हो, इस्लाम इंसानी हुकूक का अलमबरदार है। जान का हक, माल का हक, इज्जत और आबरू का हक, लेकिन अमेरिका और मगरब को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इंसानी हक की खुद तारीफ करे और कहे कि ये तारीफ है और इसको मानना पड़ेगा। इस जबर को हम तस्लीम नहीं कर सकते। अगर अमेरिका समझता है कि इंसानी हुकूक के लिए कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि इस्लाम के लिए कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है। फिर हम भी जहां चाहेंगे अल्लाह की दीन का अलम बुलंद करते रहेंगे। ये मेरा ईमान है, ये काज है, कार्ड नहीं है। सुन लो जरा, जदीद दौर के पढ़े लिखे लोगों, जो आप भी हमें समझाते हैं मजहब का कार्ड, और बाबा कार्ड नहीं है, कार्ड ये है जो इमरान इस्तेमाल कर रहा है। मैं जो कर रहा हूं ये काज है, ये अकीदा है, ये ईमान है, ये जिंदगी है, और जिंदगी इसीलिए वक्फ है। इस पर मुझे नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है, और न कोई वक्त का फायदा उठाने की जरूरत है। नारे तकबीर, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह कल इसी मकाम पर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे होंगे। काफिले दूसरे भी आ रहे हैं। जलसा यहां नहीं अब ठहरेगा, जलसा अब फैलेगा, हमारी मजबूरी है। इंशाअल्लाह
अब जलसा फैलेगा, हमारी मजबूरी है। कानून का एहतराम रखते हुए, कानून का एहतराम रखते हुए हम भी पब्लिक के सामने इतना ही बेबस है जितना इस्लामाबाद का आईजी और डीआईजी ऑपरेशन बेबस है। कायदा इशारा करा, कायदा इशारा करा, कायदा इशारा करा, कायदा इशारा करा। मेरे दोस्तों, याद रखो, हम आईन के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, हम उसके कदम कदम पासदारी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इम्तिहान मत लो। और अगर हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश की तो फिर इसका माना यह है कि आप पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं। और अगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे ऐसे हालात पैदा होते हैं तो अपने रब करीम पर एतमाद करते हुए वादे कर देना चाहता हूं कि तुम्हें चूहों के बिलों के अंदर भी पनाह की जगह नहीं मिलेगी। नारा तकबीर, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा। हमने 20 साल इस मुल्क को बचाने की जंग लड़ी है। 9/11 के बाद जब दुनिया में असलहे का कल्चर आम हुआ तो हमने अपने नौजवान को रोका है, हमने मजहबी तबके को कंट्रोल किया है, हमने पाकिस्तान के हालात को समझा है। हम भी जज्बात में आ सकते थे, हम भी सख्त फैसले कर सकते थे, लेकिन मुल्क का क्या होता, पुरअमन शहरियों का क्या बनता। जो जद्दोजहद मुल्क के अंदर हो रही है, ये जद्दोजहद क्या बनता है उसका। हमने रियासत के साथ कौम को नहीं लड़ाया, हमने रियासत के साथ अपने कारकुन को नहीं लड़ाया, हमने रियासत के साथ अपने मुजाहिदों को मुकाबले में नहीं लाया। हमने सियासी रास्ता इख्तियार किया, सियासी रविश इख्तियार की, पार्लिमानी रविश इख्तियार की, और इस रास्ते पर चलते चलते आज हम यहां पहुंचे हैं कि ऐलान कर सकते हैं कि तुम्हें हमने शिकस्त दे दी है। अब हमारा मजहब महफूज, इस्लाम महफूज, तहजीब महफूज, मदरसा महफूज, कुरान महफूज, हदीस महफूज। तुम्हारा बाप भी हमारे इस कास का बाल बीका नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ना है, चौकन्ना रहना है। इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन हमने अपने अक्ल खिरत को जाने नहीं देना। हमने जज्बात को गालिब करने की बजाय अक्ल तदब्बुर को गालिब रखना है और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना है। हम जो बाहर है वही अंदर है। हमने अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आज सुना है उसने एक और ड्रामा रचाया है। कोई पर्ची निकाली है, मुझे तो कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। दिमाग खराब है किसी का तुम्हें शहीद करवाने के लिए। ड्रामे करते हो, झूठी पर्चियां लिखते हो। अब तुम्हारे पास यही हर बार किया है। अब तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। पर्चियां वर्चियां तुझे नहीं बचा सकती। अब इंशाअल्लाह अजीज खुदकुश धमाके तो मेरे ऊपर हुए हैं, मेरे साथियों पे हुए हैं, मेरे साथी शहीद हुए हैं, मेरे उस्ताद शहीद हुए हैं, मेरे अकाबिर शहीद हुए हैं, मेरे रफका शहीद हुए हैं। तेरा तो बाल भी बीका नहीं हुआ, तो वहां भत्ते बेचता रहा, और जब भत्ता बेचते हो तो अपनी जान बचाने की भीख मांगते हो। मुझे पता है उसका भी, लेकिन मैं ज्यादा बातें उस पर नहीं करूंगा। हम Ijo! 3 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 Ijo! 3
साथियों मेरी एक बात सुने, डी चौक से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। एक दफा अगर हमने फैसला किया कि डी चौक जाना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से एक वादा कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हिदायत की है, तो दायरा कोर्ट हमारा इदारा है और हम जो कहते हैं कि हम आईन और कानून और उसके एहतराम में जिंदगी गुजारेंगे और उसके दायरे में गुजारेंगे, तो फिर ऐसे वक्त पे हमने जो करना था, जो आवाज पहुंचानी थी, वो पहुंच गई है। आज रात उसको नींद नहीं आएगी और आज के बाद भी उसकी नींद हराम होगी इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह निजात के दिन करीब आ गए हैं और कौम निजात की खुशी की जल्द ही जश्न मनाएगी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। नारे तकबीर! अब कह मुर्दाबाद कश्मीर का सौदागर, अब मैं कश्मीर का सौदागर, पाकिस्तान का सौदागर। अब आखिरी बात मेरे दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि जो यहां आ चुके हैं, इन्होंने यहां जमे रहना है और एक बंदा भी यहां से नहीं जाएगा। जो अभी नहीं आए उनको अभी आवाज देता हूं, कल तक पहुंच जाएं, ताकि जब सब अपोजिशन इकट्ठी हो तो कोई पाकिस्तानी, हमारा कारकुन, जमात का हमदर्द, वो घरों में न बैठा रहे और उस इज्तिमा में पूरी कुव्वत के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, हमें अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान! एक मिनट न जाए जी, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि हमारी रिवायत रही है, हमने पिछले आजादी मार्च में भी दुरूद और सलाम का जिक्र किया था, अब भी करेंगे। जरा मेरे साथ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बाबा से बुलंद दुरूद का यहां से नजराना जाना चाहिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नमाज इशा अदा करें, उसके बाद आराम करें। कल जोर के बाद फौरन जलसा शुरू होगा और कल पीडीएम की तमाम क़यादत इसी कंटेनर पर होगी इंशाअल्लाह। कल हम कायद मुहतरम के साथ इसी तरह शाना बशाना खड़े रहेंगे। अल्लाह आपके इस आमद को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अपने अपने खेमों में जाएं, अपने अपने मकाम पर जाएं, आराम करें, नमाज पढ़ें। कल जोहर के बाद जलसे का आगाज होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज। और अब्दुल्ला साहब दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा, छोटे बड़े, सिरन अलानियन, हर किस्म की गुनाह खता और लग़्ज़िशों को माफ फरमा। ए अल्लाह, इस इज्तिमा को और इसमें आने वाले मुल्क भर से